Good morning, children. My name is Afzal Shabi, a staff of Montessori Group of Schools, Telangana. I am going to teach you Hindi. I welcome you to the world of Hindi. Then, in previous class, means in second class, we already learned Hindi letters, symbols, and Barakhadi. Both means not all the Barakhadi, but we learn letters, symbols, and Barakhadi. How to write them? We already done that one. Now I am going to teach you that one only. First introduction I am going to give. Then previous classes what we learn? Swar, Vyanjan means first Varnamala we learn now. In details I am going to explain that. First Varnamala is divided into three parts. I told you that in previous class. Means in previous class we already know that Varnamala is divided into three parts. The first is Swar, next Vyanjan, and another one is Samyuktakshar. Now first I am going to write the Varnamala. See, I am going to revise these all the letters. See, Varnamala. Varnamala is divided into three parts. First is Swar. Swar means vowels in English. Swarakshar. Swarakshar means Hindi vowels. In English, how many vowels are there? There are 5. But in Hindi, 13 vowels are there. That is called A to Aha. They are A to Aha. See? A, E, E after E, then next U, the next U, next Ru, next A, I, O, Au, Aha. Up to here these are all Swarakshar letters. Means Hindi vowels. These are 13. With this one we learn the symbols. With this one we can learn the symbols. That symbols are using using as to write a Barakhadi. Without the Barakhadi we can't read any word. With symbol words means symbol words. How to make a pronunciation of the word? If it is a symbol, it is there. What is the sound of that symbol, and what is that? How we are going to learn? By knowing this all the letters. These letters we can't use in words. Sometimes it will come, sometimes it will not. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ లెటర్స్ వర్డ్ మధ్యలో వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి రాదు. ఎందుకంటే వర్డ్ కి ముందన్నా లాస్ట్ ఎండింగ్ కన్నా వస్తాయి, కానీ
మధ్యలో మాత్రం ఇవి రాయడానికి సాధ్యపడవు. కాబట్టి దాన్ని అందుకని మనం సింబల్స్ లాగా యూజ్ చేసి వర్డ్ లో రాస్తాం అనమాట. ప్రొనౌన్సియేషన్ చెప్పినప్పుడు అంటే పలికినప్పుడు మనం అందులో ఉన్న సింబల్ అంటే ఒత్తులు అనేది ఏంటనేది దానికి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇవి వస్తే దీని తర్వాత మనం సింబల్స్ నేర్చుకొని ఆ సింబల్స్ తోని బారఖడి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, స్వర్ అంటే ఓవెల్స్. స్వర్ ఆఫ్టర్ వ్యంజన్. వ్యంజన్ అంటే కాన్సనెంట్స్. ఇంగ్లీష్ లో వోవెల్స్ తర్వాత కాన్సనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ వ్యంజన్, వ్యంజనాక్షర్. వ్యంజనాక్షర్ అంటే ఈ లెటర్స్ లేకుండా అంటే ఆ లెటర్ లేకుండా మనం పలకలేము అనమాట. ప్రతి లెటర్ లో ఆ సౌండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వ్యంజన్ లెటర్స్ తోనే మనం బారఖడి రాస్తాము. ఈ లెటర్స్ నే మనం బారఖడి రాయడానికి ట్రై చేస్తాం. మళ్ళీ ఎక్కువ ఈ లెటర్సే మనకు వర్డ్స్ కానీ సెంటెన్స్ కానీ అందులో రాయడానికి చాలా వచ్చే లెటర్స్ ఇవి అన్నమాట. మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది నేర్చుకుంటే దీని ద్వారా వచ్చిన సింబల్స్, ఆ సింబల్స్ ని ఈ బారఖడిలో అంటే కా నుంచి హా వరకు ఉన్న లెటర్స్ తోనే మనం బారఖడి రాస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ కా, ఖా, గ, ఘా, ఇన్య. The next cha, cha, ja, झा, इनी. ప్రొనౌన్సియేషన్ కంపల్సరీ. రాస్తున్నప్పుడు చదువుతూ రాసుకుంటే మీకు వర్డ్ చదివినా లెటర్స్ చదివినా ఈజీగా వస్తుంది. మీరు వర్డ్ చదవాలంటే ఈ లెటర్స్ రావాలి కంపల్సరీ. మీరు ఒక వర్డ్ చదవాలంటే ఈ లెటర్స్ కంపల్సరీగా వస్తేనే ఇవి ఫ్లూయెంట్ గా. ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ లెటర్స్ అంటే ఈ లెటర్స్ వస్తేనే మీకు ఆ వర్డ్ చదవడం అనేది వస్తుంది. టా, ఠా, డా, ఢా, అణ, ధా, తా, థా, దా, ధా, నా. నెక్స్ట్ పా, ఫా, బా, భా, మా. యా, రా, లా, వా, షా, షా, సా, హా. చూడండి ఇక్కడ వరకు వ్యంజనాక్షర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లెటర్స్ కాల్డ్ వ్యంజనాక్షర్ లెటర్స్.
each letter having the a sound. Ka, kha, ga, gha, cha, cha, ja, jha. While we saying the letter, pronunciation of the letter, when we are saying this all, no a sound అంటే మన నోటి ద్వారా ఆ సౌండ్ అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది. చూడండి, ట, ఆ, ట, ఠ, డ, ఢ, అణ, లైక్ దట్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ is the సంయుక్తాక్షర letters. These are only 3. క్ష, త్ర, జ్ఞ. నేను ఇప్పుడు మీకు ఏమేమి చూపించానండి మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ హిందీలో మనం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సింది వర్ణమాల. ఒక వర్డ్ కానీ దాన్ని ఎలా చదవాలనేది కానీ మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ వర్ణమాల అనేది, ఈ లెటర్స్ అనేది మనకు కంపల్సరీగా రావాలి. ఇవి వస్తేనే మనకు హిందీ చదవడం వస్తుంది. చదవడం రాయడం రెండు వస్తాయి. వర్ణమాల, వర్ణ అంటే లెటర్స్, వర్ణ మీన్స్ అక్షర్, వర్ణ మీన్స్ అక్షర, అక్షరంకి మాల అంటే అక్షరమాల అనమాట. తెలుగులో అక్షరమాల ఎలా చెప్తారు, సేమ్ అలాగే. దీన్ని 3 భాగాలుగా, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఈజ్ స్వర్, వ్యంజన్ అండ్ సంయుక్తాక్షర్. ఇంగ్లీష్ లో వోవెల్స్, కాన్సనెంట్స్ అని ఎలా అంటారో సేమ్ హిందీలో కూడా వోవెల్స్, కాన్సనెంట్స్. ఈ వోవెల్ లేకుండా కొన్ని కాన్సనెంట్స్ అంటే చాలా కాన్సనెంట్స్ మనం ఇవి పలకలేమన్నమాట. వ్యంజనాక్షరి ప్రతి దాంట్లో ఆ సౌండ్, ఆ స్వర్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఈ స్వరాక్షర లెటర్స్ తోని మనం సింబల్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దీంతో మనం సింబల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాని తర్వాత బారాఖడి ఈ లెటర్స్ తోనే రాస్తాము. కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది రావాలి. సింబల్స్ నేర్చుకొని బారాఖడి నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ మనకి వర్డ్ అనేది ఎలా చదవాలి, ఎలా రాయాలనేది మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటే. ఇవి స్వర్ లెటర్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో, ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, 13 ఉంటాయి. చూడండి, కౌంట్ చేసి చూడండి, 13 ఉంటాయి. ఇవి వ్యంజనాక్షర లెటర్స్ ఇక్కడ వరకు 33 ఉంటాయి. ఇవి 3 మొత్తం కలిపితే 49. ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ హిందీ వర్ణమాల 49 లెటర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, మనం ఎలా చదవాలనేది నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ. ఆ, ఈ, ఊ, రు, ఏ, ఐ, ఓ, ఔ, అహ, క, ఖ, గ, ఘ, ఇన్య, చ, ఛ, జ, ఝ, ఇని, ట, ఠ, డ, ఢ, అణ, త, థ, ద, ధ, న, ప, ఫ, బ, భ, మ, య, ర, ల, వ, ష, ష, స, హ, క్ష, త్ర, జ్ఞ. ఈజీ. ఈ లెటర్స్ ని మనం చదువుతూ రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఈజీగా వస్తాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి మనం వర్డ్ రాసినప్పుడు మనం చదవడం ఎలా అనేది ఇబ్బంది అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ లెటర్స్ అనేది వర్గ్ కింద, మీన్స్ కా వర్గ్. చూడండి, కా వర్గ్. కా వర్గ్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ లెటర్స్ ఇన్ దట్ కా వర్గ్? క, ఖ, గ, ఘ, ఇన్య. ఓన్లీ 5. ఎవ్రీ వర్డ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 5 లెటర్స్. అంటే వర్గ్ అంటే ఒక లైన్ అన్నమాట. ఆ లైన్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? క, ఖ, గ, ఘ, ఇన్య. చ వర్గ్. చ, ఛ, జ, ఝ, ఇని. ట వర్గ్. ట, ఠ, డ, ఢ, అణ. త వర్గ్. త, థ, ద, ధ, న. ప వర్గ్. ప, ఫ, బ, భ, మ. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇందులో చూడండి, ఇవి కొన్ని అల్ప ప్రాణ లెటర్స్. క, చ, ట, త, ప.
అంటే అల్పప్రాణ్, మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు. ఈ లెటర్స్ ఈజీగా పలికే లెటర్స్ అన్నమాట. గ, జ, డ, ద, బ ఈజీగా మనం సులువుగా, అంటే ఈజీ అంటే సులువుగా ఇవి పలకొచ్చు అన్నమాట. కొంచెం మన ఎనర్జీ పెట్టే లెటర్స్ ఏంటంటే ఖ, మహాప్రాణ్ లెటర్స్. దీన్ని మనం మహాప్రాణాక్షర్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. ఖ, ఛ, ఠ, థ, ఫ, ఘ, ఝ, ఢ, ధ, భ ఇవి మహాప్రాణాక్షర్. Some are అల్పప్రాణాక్షర్ లెటర్స్, మహాప్రాణాక్షర్ లెటర్స్. ఈ 5 నెక్స్ట్ 5 లెటర్స్ ఇన్యా, ఇని, అణ, నా, మా దీస్ ఆర్ అనునాసిక్ వ్యంజన్. అనునాసిక్ వ్యంజన్ అంటారు. అంటే అనునాసిక్ వ్యంజన్ అంటే మనం పలికేటప్పుడు ముక్కు ద్వారా మన నాలుక ఉన్న ముక్కులో నుంచి సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. దిస్ సౌండ్ ఈస్ కమింగ్ త్రూ అవర్ నోస్. చూడండి, పలికినప్పుడు కంపల్సరీ వస్తుంది, ట్రై చేయండి. ఇన్యా, ఇని, అణ, నా, మా పలికినప్పుడు ఆ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్షాత్రజ్ఞ. క్షాత్రజ్ఞలో ఈ 3 లెటర్స్ సంయుక్తాక్షర్ అని ఎందుకు అన్నారు? ఎందుకంటే ఇందులో 2 లెటర్స్ సౌండ్స్ అందులో ఉన్నాయి కాబట్టి. క్షాలో కా అండ్ షా. సి కా అండ్ షా సౌండ్. కా అండ్ కా ప్లస్ షా ఇజ్ ఈక్వల్ టు షా. ఈ 2 సౌండ్స్ ఇందులో మిక్స్ అయి ఉన్నాయి. త్రా, తా ప్లస్ రా, త్రా. జ్ఞ, గా ప్లస్ ఇన్య, జ్ఞ. అందుకని దీన్ని సంయుక్తాక్షర్ అని అంటారనమాట. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నేను మాత్రాయి అంటే సింబల్స్ ఎలా రాయాలనేది నేను చూపిస్తాను. అంటే మాత్ర అంటే ఈ లెటర్స్ తోనే, ఈ లెటర్స్ మీకు రాయడం వస్తే మనం సింబల్స్ రాసుకోవడం చాలా ఈజీ. మాత్రాయే. చూడండి, ఫస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ? ఆ. ఓకే, మాత్రాయే. సింబల్స్ అయితే ఈ సింబల్స్ నేను నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను. అప్పటి వరకు నేను నేర్పించిన వర్ణమాల, వాట్ ఐ టాట్ మీన్స్ అంటే నేను ఏమేమి నేర్పించానో లెటర్స్ అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.